that is a cone base 60 mm diameter and axis 70 mm long stands vertically with its base on HP. A section plane which is perpendicular to VP and parallel to one of the end generators of the cone passes at a distance of 15 mm from it. Draw the sectional top view and the true shape of the section. Name the curve of the true shape of the section. Name the curve of the true shape of the section. Okay, name the curve. Name the curve of the true shape of the section. This is our question. The cone is the base diameter 60 and axis is 70. Okay, let us start our solution for this problem. So first draw an XY line. An XY line medichu. എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു ഞാൻ. അപ്പോൾ ബേസ് ഡയമീറ്റർ എവിടെ 60 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ എടുത്തു, ഒരു ഇവിടുന്ന് ഒരു 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു. ദെൻ ഡ്രോ വൺ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, ഈ സർക്കിളിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 8 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 8 പോയിന്റ് സർക്കിൾ. ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 8, അപ്പോൾ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഇത് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഹൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 70 ആണ്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവിടെ വരും ഹൈറ്റ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒ. ഹിയർ ഒ ഡാഷ്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടി എ ഡാഷ്. ദെൻ ബി കൊമ എച്ച് എന്ത് വരും, ഇത് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഡാഷ് കൊമ എച്ച് ഡാഷ്. സിമിലർലി ഹിയർ ഡി ഡാഷ് കൊമ എഫ് ഡാഷ്. ഹിയർ ഇ ഡാഷ്. ദെൻ ഹിയർ സി ഡാഷ് കൊമ ജി ഡാഷ്. G dash is invisible, F dash is invisible, and H dash also will be invisible. Now join the point AO. Remember A dash O dash. Okay, EO, E dash O dash. Okay, then BO, HO. രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. So B dash O dash. Then here CO, GO. So C dash O dash and G dash O dash. Okay. Then DO, D dash O dash, FO, F dash O dash. Okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ, സെക്ഷൻ പ്ലെയിനാണ് വരക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, അതാണ് നമുക്ക് പരാബോളയെ വരിക. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് വേണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം a section plane perpendicular to VP and parallel to one of the end generators of the cone passes at a distance of 15 mm from it to the water line. So 15 mm അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ടർ വെക്കുക, ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ തിന്നായിട്ട് വരക്കുക, പിന്നെ ഏകദേശം ഇവിടെ തൊട്ടും ഒരു തിന്നായിട്ട് വരക്കുക. 15 mm മെഷർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ അങ്ങനെ 15 mm മെഷർ ചെയ്യുക. കാരണം 2 പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ലൈൻ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ 2 പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ നടക്കണം. ദാറ്റ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഹാസ് ടു ബി പാരലൽ ടു വൺ ഓഫ് ദി എൻഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 2 പോയിന്റ് കിട്ടി, ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചൊരു ലൈൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. So this is equal to 15.
And what about this height? This is equal to 17 and this is equal to 60. So cutting plane is parallel to one of the end generators of the cone. So definitely you will get a parabola. Okay. That's the cutting line. Cutting line indicates the same line. This end number darken. This is the cutting plane indicator. Cutting line, section line. That is indicator. Okay. So, we are looking at the top. We are looking at the cut. Cut it. We are moving to the so, you observe the additional bag and remove it. And then the baki view on number. Okay. Now, we will cutting line pass in a point. First, A dash, O dash. And what is the true length of the generator? A dash, O dash true length. The reason is AO is parallel to XY. So, A dash, O dash will be the true length. If you look at it, EO is parallel to XY. So, E dash, O dash is true length. Now, AO is A dash, O dash true length. Now, if you cutting line pass true length is cutting line pass. So, if you have a point, that point is 1 dash. If you have 2 points. That's B dash, H dash. So it will have 2 points. And the one point is A dash or dash point A of A1 O. Then B dash or dash H dash or dash. If it BO, if it XO. If it is a point, if it is a point. So 2 and the point B2O, otherwise CO, C dash O dash. 3 in the point C3O. Okay, in the point cut. Okay, either D dash O dash. 4 in the point is generator. That's 1 in the point is generator. 2 in the point is 3 in the point is CO. 4 in the point is generator. 4 in the point is D dash O dash in the generator in the point 4 dash. Okay. 4 in the point is DO in the generator. Okay. 1 is 2 dash, 3 dash. This is the point 4 dash. 4 dash in the point D dash O dash. Here 5 in the point is base. Base D dash, E dash, that bracket F dash bracket DE. DE can 5 in the point. Okay. A1O, B2O, C3O, D4O. D4O, D5E. Answer. A1O A dash 1 dash O dash. B2O means B dash 2 dash O dash. C3O means C dash 3 dash O dash. D4O means D dash 4 dash O dash. D5E means D dash 5 dash E dash. Okay. If base cut two points, one front and one back. A back in the back if 5 dash 6 dash at the bracket, 4 dash in the bracket 7 dash, 3 dash in the bracket 8 dash, 2 dash in the bracket 9 dash. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is invisible. Okay, but basically cut two points, 5 dash, 6 dash. This D dash, F dash is the point. D dash, F dash is the point. Okay. This cutting line is parallel. We have cutting line.
ഇനി 1 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ 1, അതേപോലെ 2 ഡാഷ്, 9 ഡാഷ്, ദിസ് ഈസ് 2, 9. Similarly 3 dash, 8 dash, this is 3, 8. 4 dash, 7 dash, 4, 7. 5 dash, 6 dash, 5, 6. Similarly here A1O, ഇതെവിടെ വരുമോ? എന്റെ ഇവിടെ O ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1 dash നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ ഐ ഗോട്ട് ദി പോയിന്റ് 1. നെക്സ്റ്റ് B2O, B dash, 2 dash, O dash, BO. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ ആയിട്ട് വരണം. സോ ഈ 2 ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി, അതിനെ വരുന്നത് 2. സിമിലർലി H dash, O dash ഉണ്ടല്ലോ, HO, അതിന് വരുന്ന പോയിന്റാണ് 9. സോ 9 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 9 കിട്ടി, 2 കിട്ടി. ഇനി ഈ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ C dash, O dashും CO, C dash, G dash, O dash, you will come on a straight line. So it is very difficult for locate the point 3 and 8 on the top view CO and OG respectively. So how to locate those points? For that, draw a straight line from the point 3 dash, from e point ഉണ്ടല്ലോ ആക്സിസ് 3 dash, 8 dash എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരാൾക്ക് താഴോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിയുടെ മുകളിൽ എന്ത് വരുന്നു? 3 വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എന്ത് വരും? 8. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 8ഉം 3ഉം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് 4 dash, 7 dash, അതിവിടെ ഉള്ളത് D4O ആണ്. അപ്പോൾ DO ഇവിടെയുണ്ട്, താഴോട്ടേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേമാതിരി ഇവിടത്തോട്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ഇതിവിടെ വരും, ഇതിവിടെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് 4, 4ന്റെ ബാക്കിൽ 7 ഇവിടെയും വരും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് 5, 6 ഡാഷ്, അതെവിടെ വരുന്നത്? D5E, ഡിയും ഇയും. അപ്പോൾ ഈ കർവിൽ എവിടെയോ ആയിട്ട് വരിക, ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി, അത് 5 ആകുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? 6 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് വരിക? F dash, E dash, FE. ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് ശരിക്കും F എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഇതാണ് F. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ FE, ഇത് D എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. DE 5 വന്നു, അപ്പോൾ ഈ FE ഇവിടെ എന്ത് വരും? 6 വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റും കിട്ടി. Once you got the entire points, just draw one curve. It has to be passed through all these points. ഫൈവ് സിക്സും ബേസിലായതുകൊണ്ട് 5, 6 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ബേസിലല്ല വരുന്നത്. ആ ബേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം. 5, 6 നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുന്ന് ഒരു കോമ്പസിൽ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുക്കുക. ആ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിനെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതേമാതിരി നമുക്ക് കിട്ടും ഹാച്ചിങ് ലൈൻ. ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ടോപ്പ് വ്യൂ. ഇനി ഹൗ ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻസ്? ഫോർ ദാറ്റ് XY 90 ഡിഗ്രി ആണ്, ഇതെല്ലാം 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, 90 ഡിഗ്രി. 4, 7 90 ഡിഗ്രി. ദെൻ 4, 5, 6 ഇതെല്ലാം 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഓരോ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക. ഇത് സെൻറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് 1. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 2ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, 2 ഇവിടെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് സെൻറ്ററായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് 2 അങ്ങ് അവിടെ വന്നേ? കാരണം 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ XY ലൈനിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് X1, Y1 എന്ന് പറഞ്ഞ നോ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ നിന്ന് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അകലെ തന്നെയായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് 2. ഇത് X1, Y1, X1, Y1. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കുറച്ചും കൂടി അകലെ, അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. അത് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 4ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക, സെൻറ്ററാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 5ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത്രയും വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടത്തോട്ട് വരും, ഒരു പോയിന്റ്, അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവിടത്തോട്ട് വരും, ഇത് പോയിന്റ് ഇവിടെ വരാം, പോയിന്റ് ഇവിടെ വരാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് 6, 7,
8, 9. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മെഷർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സ്മൂത്ത് കറവ്. ഓക്കെ, കുറച്ചില്ല. ഇനി എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുക, ഒരു 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുക്കുക. ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ വരും. സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ X1 വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എടുക്കുക, മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so once you finish it, then remove the extra line. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, കാരണം എത്രത്തോളം അൺവാണ്ടഡ് ലൈൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം ഡയഗ്രാംസ് കാണാനുള്ള നീറ്റായിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. So the question is, name the true shape of the section. The true shape of the section is a parabola. True shape of the section is parabola. Okay, now the answer. One sectional top view madichu. This is the sectional top view. Sectional top view with the true shape of the section is parabola. That's all about this problem.